Hello students, welcome back to my channel. In this video, I am going to give you a brief lecture on eukaryotic transcription. Previous video lo manam prokaryotic transcription నేర్చుకున్నాం కదా. ఈ వీడియోలో eukaryotes లో జరిగే transcription గురించి చూద్దాము. సో అయితే ఫస్ట్ మీకు యూకారియోట్స్ కి ప్రొకారియోట్స్ కి మధ్య ఉన్న తేడా తెలుసు కదా. సో ప్రొకారియోట్స్ లో దెర్ ఈజ్ నో న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ కదా. సో కాబట్టి డిఎన్ఏ అనేది నేకెడ్ గా సెల్ లో ఉంటుంది, అంటే సైటోప్లాజం లో ఉంటుంది. సో ద సైట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఇన్ ప్రొకారియోట్స్ ఈజ్ సైటోప్లాజం. ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? సైటోప్లాజం లో జరుగుతుంది, ప్రొకారియోటిక్ సెల్స్ లో. whereas in the case of eukaryotic cells strictly the transcription occurs in nucleus. Okay students, so eukaryotes లో transcription అనేది nucleus లో జరుగుతుంది. సో అంతేకాదు, సో ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఈజ్ a very much complex process in the case of eukaryotes than the prokaryotes. Why? Because in case of eukaryotes the chromatin material is packed with histone proteins. So it is in a very complex form. That's why the eukaryotic transcription is very complex when compared to the prokaryotic transcription, students. Okay, but in the case of prokaryotes, single RNA polymerase that carried out the transcription of all the three types of RNAs, such as mRNA, rRNA and tRNA. These three types of RNAs were transcribed with the help of single RNA polymerase. But in the case of eukaryotes, three different types of polymerases, they are required for the synthesis of three different types of RNAs. Okay students, so they are polymerase 1, RNA polymerase 1, that is located in the nucleolus, that is responsible for the synthesis of rRNA genes. Okay students, such as 28S rRNA and 18S rRNA. Okay students, so these RNAs were transcribed by RNA polymerase 1. So second one is RNA polymerase 2. So it is responsible for the transcription of mRNA. So RNA polymerase 2 is located in the nucleoplasm. It is responsible for the synthesis of mRNA, for the transcription of mRNA. That means RNA polymerase 2 is responsible for the coding of all proteins. Okay students, so now let's see the third one, that is RNA polymerase 3. So this is involved in the transcription of tRNA and also for the transcription of 5S rRNA genes. Okay students, it is also located in the nucleoplasm, students. Okay, so each of these polymerases, they are large proteins. They contain 2 large subunits and 10 to 12 small subunits. Okay, okay students, so prokaryotes లో ఒకే ఒక polymerase అనేది 3 RNA
RNAs ని సింథసిస్ చేస్తుంది. బట్ యూకారియోట్స్ లో 3 టైప్స్ ఆఫ్ పొలిమరేజెస్ ఉన్నాయి. 3 టైప్స్ ఆఫ్ పొలిమరేజెస్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ RNAని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. సో ఫస్ట్ వన్ పొలిమరేజ్ 1 అనేది rRNAని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. rRNA అంటే రైబోజోమల్ RNA, రైబోజోమ్లో ఉండే RNA అన్నమాట. సో అక్కడ 28 sRNAని 18 rRNAని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో నెక్స్ట్ది పొలిమరేజ్ 2 అన్నమాట. ఈ పొలిమరేజ్ 2 అనేది న్యూక్లియోప్లాజంలో ఉంటుంది. పొలిమరేజ్ 1 అనేది న్యూక్లియోలస్లో ఉంటుంది. పొలిమరేజ్ 2 అనేది న్యూక్లియోప్లాజంలో ఉంటుంది. ఇది mRNA ట్రాన్స్క్రిప్షన్కి రెస్పాన్సిబుల్. ఈ క్లాస్లో మనం mRNA ట్రాన్స్క్రిప్షన్ని చూస్తున్నాము. ఓకే, సో ఇది న్యూక్లియోప్లాజంలో ఉంటుంది. సో RNA polymerase 3 అనే ఎంజైమ్ దట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద సింథసిస్ ఆఫ్ tRNA జీన్స్. tRNA మాత్రమే కాదు 5s rRNA జీన్స్ కూడా సో చేసేది RNA polymerase 3 అన్నమాట. అంతేకాదు ఈ 3 పొలిమరేజెస్ కూడా లార్జ్ ప్రోటీన్తో తయారై ఉంటాయి. సో అందులో కూడా 2 లార్జ్ సబ్ యూనిట్స్ 10 to 12 స్మాల్ సబ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి. Here you have to know another important thing, that is in additional to these polymerases, so mitochondria and plastids such as chloroplast, mitochondria మరియు chloroplast లో కూడా RNA polymerases ఉంటాయి. They are analogous to phase and bacterial polymerases. అంటే బ్యాక్టీరియోఫేజ్ మరియు బ్యాక్టీరియాలో ఉండే పొలిమరేజెస్ లాంటి పొలిమరేజెస్ అనేవి మైటోకాండ్రియా మరియు క్లోరోప్లాస్ట్ లో ఉంటాయి. మైటోకాండ్రియా క్లోరోప్లాస్ట్ లో పొలిమరేజెస్ ఎందుకు ఉంటాయి? అక్కడ ఎక్స్ట్రా న్యూక్లియర్ జీనోమ్ ఉంటుంది కదా. సో న్యూక్లియస్ లో ఉండే DNA కాకుండా మైటోకాండ్రియాలోను మరియు క్లోరోప్లాస్ట్ లో కూడా DNA ఉంటుంది. దే ఆల్సో కంటైన్ స్ట్రక్చరల్ జీన్స్. Okay students, they are also transcribed and then translated into protein. ఓకే, మైటోకాండ్రియాలో కావాల్సిన జీన్స్ అనేవి మైటోకాండ్రియాలో తయారవుతాయి. అట్లాగే క్లోరోప్లాస్ట్లో కావాల్సిన జీన్స్ ఎంజైమ్స్ క్లోరోప్లాస్ట్లో కూడా తయారవుతాయి. ఓకే స్టూడెంట్స్, లెట్స్ సీ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్. In the case of eukaryotes, the transcription unit contains a single gene. But in the case of prokaryotes, the transcription unit contain many structural genes. So we have studied in the earlier classes. So prokaryotes lo transcription unit lo chala genes untayi. Many genes can be transcribed at one time. Okay, but here the case is different. Because single transcription unit lo ఒకే ఒక జీన్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ జరుగుతుంది. ఓకే స్టూడెంట్స్, అందుకే మనం ప్రొకారియోటిక్ mRNA అని పాలిసిస్ట్రానిక్ mRNA అంటున్నాము. యూకారియోటిక్ mRNA అని మోనోసిస్ట్రానిక్ mRNA అంటున్నాము. సో ఇన్ దిస్ క్లాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఆఫ్ mRNA స్టూడెంట్స్. The transcription of mRNA is carried out by an enzyme RNA polymerase 2. For our convenience, here also we are going to divide the process into 3 steps. So they are nothing but initiation, elongation and termination. Okay students, so ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ప్రాసెస్ని మనం 3 స్టెప్స్ కింద డివైడ్ చేస్తున్నాము. సో ఇనీషియేషన్, ఇలాంగేషన్ అండ్ టర్మినేషన్. ఫర్ ఇనీషియేషన్, ఇక్కడ ఇనీషియేషన్ కాంప్లెక్స్ అనేది ఫామ్ అవ్వాలి. ఇనీషియేషన్ కాంప్లెక్స్ ఫార్మేషన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఆఫ్ యూకారియోటిక్ జీన్, యూకారియోటిక్ mRNA. ఓకే స్టూడెంట్స్, యూకారియోటిక్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ జరగాలి అంటే ఫస్ట్ ఇనిషియేషన్, ప్రీ ఇనిషియేషన్ కాంప్లెక్స్ అనేది ఫామ్ అవ్వాలి. సో దెన్ ఓన్లీ ప్రీ ఇనిషియేషన్ కాంప్లెక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ RNA polymerase అనేది. RNA polymerase cannot recognize its promoter region on its own. So that's why they require general transcription factors. These are the proteins
they guide the RNA polymerase to bind on the promoter region. So then only that RNA polymerase can transcribe the DNA. Okay students, so eukaryotes లో RNA polymerases అనేవి వాటి సొంతగా అవి ప్రమోటర్ రీజియన్ని గుర్తించలేవు. దానికోసమని కొన్ని స్పెషల్ ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి, వాటిని ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటాము, జనరల్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటాము. అవి ఆర్ఎన్ఏ పొలిమరేజ్ ని మొదట గైడ్ చేస్తాయి. దీనికోసం ప్రీ ఇనిషియేషన్ కాంప్లెక్స్ అనేది ఫస్ట్ ఫామ్ అవ్వాలి, అప్పుడు ఇనిషియేషన్ జరుగుతుంది, దెన్ ఇలాంగేషన్ అండ్ దెన్ టర్మినేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో మీకు తెలుసు కదా, ప్రమోటర్ రీజియన్ లో కన్సెన్సస్ సీక్వెన్స్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టాటా బాక్స్. ఈ టాటా బాక్స్ మీద ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ కూర్చున్నప్పుడు ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. దానికన్నా ముందు ప్రీ ఇనిషియేషన్ కాంప్లెక్స్ ఫార్మేషన్ అనేది చూద్దాం. ఓకే స్టూడెంట్స్, ట్రాన్స్క్రిప్షన్ జరగడానికి ముందు ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఇనిషియేషన్ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అవ్వాలి అన్నాను కదా. జనరల్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి ఆర్ఎన్ఏ పొలిమరేజ్ని గైడ్ చేస్తాయి. So the transcription factors, they bind to the promoter region in a strict sequential order to form a pre-initiation complex students. Okay. సో ఒకదాని వెంట ఒకటి ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి ప్రమోటర్ రీజియన్కి యాడ్ అవుతాయి. సో ఆ విధంగా ప్రీ ఇనిషియేషన్ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అవుతుంది, అది పాలిమరేజ్ని గైడ్ చేస్తుంది. సో ఇన్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ TF2D that binds to the promoter region, టాటా బాక్స్ రీజియన్ దగ్గర బైండ్ అవుతుంది. ఇట్ కాజెస్ ద బెండింగ్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ అనేది స్లైట్గా బెండ్ అవుతుంది స్టూడెంట్స్. సో ఫస్ట్ జాయిన్ అయ్యే ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి? TF2D అంటే ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఫ్యాక్టర్ డి ఆఫ్ RNA polymerase 2. ప్రమోటర్ రీజియన్ లోని టాటా బాక్స్ ని గుర్తించి మొదట వచ్చి బైండ్ అయ్యే ఫ్యాక్టర్ ఏంటి అంటే సో TF2D అన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ ద స్టెప్ 1. Later in the step 2 TF2A will come immediately. It binds to the upstream of TF2D. Okay, TF2D కి అప్స్ట్రీమ్ లో TF2A అనే ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఫ్యాక్టర్ అనేది బైండ్ అవుతుంది. ఇదేం చేస్తుంది అంటే TF2D అనే ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఫ్యాక్టర్ ప్రమోటర్ కి స్ట్రాంగ్ గా బైండ్ అయ్యేలా చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు TF2B అనేది వస్తుంది. సో TF2B అనే ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఫ్యాక్టర్ ఇట్ బైండ్స్ టు ద డౌన్స్ట్రీమ్ ఆఫ్ ప్రమోటర్ రీజియన్. సో ఇదేం చేస్తుంది అంటే ఎగ్జాక్ట్గా ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవ్వాలో నిర్ణయిస్తుంది. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ TF2F అనేది వస్తుంది. సో ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్స్. ఇది RNA polymerase 2ని తీసుకొచ్చి సరైన ప్లేస్లో అంటే ప్రమోటర్ రీజియన్ దగ్గరలో DNA మీద బైండ్ అయ్యేలా చేస్తుంది. సో నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏమవుతుందంటే TF2E అనేది వస్తుంది. ఇదేం చేస్తుంది అంటే సో పాలిమరేజ్ ఎంజైమ్ని గట్టిగా లాక్ చేస్తుంది. సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ TF2E విల్ కమ్. చూడండి, ఇది TF2E, ఇది RNA polymerase 2ని గట్టిగా లాక్ చేస్తుంది. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఫైన్. నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏం జరుగుతుందంటే TF2H అనేది వస్తుంది. ఇది ప్రమోటర్ రీజియన్ లో బైండ్ అవుతుంది. ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయి అంటే RNA polymerase ని గైడ్ చేస్తాయి. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో ఈ ఎంటైర్ కాంప్లెక్స్ ని మనం ఏమంటాము అంటే ప్రీ ఇనిషియేషన్ కాంప్లెక్స్ అని అంటాము. ఓకే, eukaryotic polymerases, they cannot recognize promoter region on their own. సొంతగా ప్రమోటర్ రీజియన్ని గుర్తించలేవు. అందువల్ల జనరల్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి వస్తాయి. అవి మొదటగా ప్రమోటర్ రీజియన్కి బైండ్ అయ్యి RNA polymerase స్ట్రిక్ట్గా ప్రమోటర్ రీజియన్లో కూర్చునేలా చేసి దెన్
ట్రాన్స్క్రిప్షన్ జరిగేలాగా చేస్తాయి అన్నమాట. సో యూకారియోట్స్ లో ట్రాన్స్క్రిప్షన్ జరగాలి అంటే ఫస్ట్ ప్రీ ఇనిషియేషన్ కాంప్లెక్స్ అనేది ఖచ్చితంగా ఫామ్ అవ్వాలి. సో EF2H ఉంది కదా, సో ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ హెలికేజ్ ఎంజైమ్. It unwinds the double helical structure of DNA. DNA ని unwinding చేస్తుంది. So not only that, it acts as a kinase enzyme. Okay, so kinase లాగా పనిచేసి it is adding phosphate groups to the tail of RNA polymerase. RNA polymerase tail కి ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్స్ ని 1 by 1 యాడ్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఇలా ఫాస్ఫారిలేషన్ జరిగిన తర్వాత RNA polymerases that released from the pre-initiation complex. ఈ విధంగా ప్రీ ఇనిషియేషన్ కాంప్లెక్స్ నుంచి రిలీజ్ అయ్యి, అంటే ఈ స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ జరగడం వల్ల RNA polymerase రిలీజ్ అయ్యి డౌన్ స్ట్రీమ్ లో DNA మీద మూవ్ అవటం స్టార్ట్ చేస్తుంది. Okay students, so not only these transcription factors but also the transcription of eukaryotes requires some enhancers, some activators for the transcription. Okay students, so ఈ transcription factors ఈ విధంగా phosphorylation చేయటం వల్ల RNA polymerase లో స్ట్రక్చరల్ చేంజ్ అనేది వస్తుంది. ఈ స్ట్రక్చరల్ చేంజ్ రావటం వల్ల ఇది ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఫ్యాక్టర్స్ ని విడిపించుకొని రిలీజ్ అయ్యి DNA డబుల్ హెలిక్స్ మీద మూవ్ అవుతూ వెళ్తుంది. నౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు యాడ్ 1 by 1 ribonucleotides to the chain. In this way it is going to synthesize mRNA. Okay students, సో అంతేకాదు యూకారియోట్స్ లో ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అనేది వెరీ కాంప్లెక్స్ అని చెప్పాను కదా. ఇట్ రిక్వైర్స్ నాట్ ఓన్లీ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఫ్యాక్టర్స్, ఇంకా యాక్టివేటర్స్ కావాలి, ఎన్హాన్సర్స్ కావాలి. ఈ ప్రోటీన్స్ అన్ని కలెక్టివ్గా పనిచేయడం వల్ల ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అనేది యూకారియోట్స్ లో జరుగుతుంది. So once RNA polymerase is released from the pre-initiation complex, after released from the transcription factor is moving towards the downstream sequence. Okay students, ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఫ్యాక్టర్స్ నుంచి RNA polymerase రిలీజ్ అయిన తర్వాత సో డౌన్ స్ట్రీమ్ లో DNA మీద మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. దెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు సింథసైజ్ ద RNA ట్రాన్స్క్రిప్ట్. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, RNA ట్రాన్స్క్రిప్ట్ ని సింథసిస్ చేయబోతుంది. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్కాన్ ద టెంప్లేట్ స్టాండ్ ఇన్ 3' to 5' డైరెక్షన్. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు యాడ్ ribonucleotides 1 by 1 in the direction of 5' to 3' direction. Okay students, the newly synthesized mRNA direction is 5' to 3' direction. Depending upon the sequences present on the DNA template, the 1 by 1 ribonucleotides will come and join together, results in the formation of mRNA chain. The chain direction, the newly synthesized chain direction is 5' to 3' direction. So you know that the eukaryotic DNA that is wrapped around the histone proteins, the aptamer proteins, histone proteins. Okay, so these are called as a nucleosomes. It consists aptamer of histone proteins, you know that. So that's why RNA polymerase 2 that requires additional transcription factors and also requires remodeling complexes to displace temporarily the histone proteins. Okay, so ఈ RNA polymerase కి ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఫ్యాక్టర్స్ తో పాటుగా రీమోడలింగ్ కాంప్లెక్సెస్ కూడా కావాలి. ఎందుకు అంటే ప్రోకారియోటిక్ DNA అనేది చాలా కాంప్లెక్స్ ఫామ్ లో ఉంటుంది. న్యూక్లియోజోమ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, అక్కడ హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ ర్యాప్ అయి ఉంటాయి DNA తోటి. అందువల్ల హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ ని స్లైట్ గా పక్కకి జరపడం కోసం సో రీమోడలింగ్ కాంప్లెక్సెస్ కూడా వస్తాయి, ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఫ్యాక్టర్స్ వస్తాయి. దే ఫెసిలిటేట్స్ ద RNA టు డూ ద ట్రాన్స్క్రిప్షన్.
Okay students, this is about the elongation. Now we are going to see the termination. Okay, polymerase 2 transcription does not use hairpin like structure. Okay students, when it reaches the specific signal that is itself present on DNA as a signal for the termination, when it reaches the termination, so the transcription will be stopped. Okay students, సో ట్రాన్స్క్రిప్షన్ టర్మినేషన్ సిగ్నల్ అనేది డిఎన్ఏ మీద వస్తుంది. అయితే ఇక్కడ హెయిర్ పిన్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి పాలిమరేస్ 2 ట్రాన్స్క్రిప్షన్లో లేవు. అంటే ఎంఆర్ఎన్ఏ ట్రాన్స్క్రిప్షన్లో హెయిర్ పిన్ స్ట్రక్చర్ అనేది లేదు. కానీ మరి ఏమొస్తుంది అంటే పాలీ ఏ అంటే మెనీ ఎడినిన్స్ అనేవి సిగ్నల్ కింద వస్తాయి డిఎన్ఏ మీద. అప్పుడు ఆర్ఎన్ఏ ట్రాన్స్క్రిప్ట్లో యూ సింథసిస్ అవుతుంది, మెనీ యూ సీక్వెన్సెస్ సింథసిస్ అవుతాయి. సో దట్ ఈస్ ద సిగ్నల్ ఫర్ ద టర్మినేషన్. సో నౌ ద ఆర్ఎన్ఏ polymerase that is removed from the DNA duplex, so that will be facilitated by special protein complexes. Okay students, let's see in detail. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే పాలీ ఏ సిగ్నల్ అనేది డిఎన్ఏ మీద వస్తుందో ఆర్ఎన్ఏ ట్రాన్స్క్రిప్ట్ మీద పాలీ యురాసిల్ అనేది సింథసిస్ అవుతాయి. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, స్పెషల్ ప్రోటీన్ కాంప్లెక్సెస్ వచ్చి ఆర్ఎన్ఏ పొలిమరేజ్ని రిలీవ్ చేస్తాయి. అప్పుడు ఎంఆర్ఎన్ఏ ట్రాన్స్క్రిప్ట్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. లెట్స్ సీ ఇన్ డీటెయిల్. ఈ ఆర్ఎన్ఏ పొలిమరేజ్ 2 ద్వారా జరిగే ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అనేది 2 మోడల్స్లో జరుగుతుంది. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి అంటే టార్పిడో మోడల్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ టార్పిడో మోడల్. సెకండ్ వన్ ఏంటి అంటే అల్లోస్టీరిక్ మోడల్. లెట్స్ సీ వన్ బై వన్. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఏంటి అంటే సో టార్పిడో మోడల్. టార్పిడో మోడల్ అంటే ఏంటి అంటే సో ఎప్పుడైతే పాలీ ఏ సిగ్నల్ వస్తుందో డిఎన్ఏ మీద అప్పుడు ఎంఆర్ఎన్ఏ ట్రాన్స్క్రిప్ట్ అనేది కట్ అయిపోయి బయటకు వచ్చేస్తుంది. కానీ ఆర్ఎన్ఏ పొలిమరేజ్ స్టిల్ ఇంకా డిఎన్ఏ డూప్లెక్స్ మీదే ఉంటుంది, మరికొంత ఎంఆర్ఎన్ఏని సింథసిస్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే XRN2 అనే ఒక ఎక్సోన్యూక్లియేజ్ యాక్టివిటీ వల్ల సో ఇది ఫాస్ట్గా డిఎన్ఏ మీద మూవ్ అవుతూ వస్తుంది. ఇదేం చేస్తుంది అంటే ఒక చిన్న ట్రాన్స్క్రిప్ట్ వస్తుంది అన్నాను కదా, దాన్ని ముక్కలు చేసి డిగ్రేడ్ చేసేస్తుంది. ఇట్ రీచెస్ ద ఆర్ఎన్ఏ పొలిమరేజ్. సో ఎప్పుడైతే ఈ XRN2 అనే ఎక్సోన్యూక్లియేజ్ అనేది పొలిమరేజ్ 2ని రీచ్ అవుతుందో వెంటనే పొలిమరేజ్ 2 అనేది డిఎన్ఏ డూప్లెక్స్ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే స్టూడెంట్స్, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ టార్పిడో మోడల్. సో ఆ పేరు ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఈ XRN2 అనే ఎక్సోన్యూక్లియేజ్ అనేది టార్పిడో షేప్ లో ఉంటుంది, అందుకు ఈ టర్మినేషన్ కి టార్పిడో మోడల్ ఆఫ్ టర్మినేషన్ అనే నేమ్ వచ్చింది. సెకండ్ ఏంటి అల్లోస్టెరిక్ మోడల్ అన్నమాట. సో ఎప్పుడైతే ఈ పాలిమరేజ్ 2 అనేది పాలీ ఏ సిగ్నల్ ని రీచ్ అవుతుందో ఆ పాలీ ఏ సిగ్నల్ రాగానే ఈ పాలిమరేజ్ లో స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ వస్తాయి అన్నమాట. సో ఎప్పుడైతే స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ వస్తాయో ఇట్ మూవ్ స్లోలీ ఆన్ ద డిఎన్ఏ డూప్లెక్స్. డిఎన్ఏ డూప్లెక్స్ మీద స్లోగా మూవ్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే స్లోగా మూవ్ అవుతుందో డిఎన్ఏకి పాలిమరేజ్ కి మధ్యలో బాండ్ వీక్ అవుతుంది. వీక్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, సో ఇట్ గెట్ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద డిఎన్ఏ డూప్లెక్స్. డిఎన్ఏ డూప్లెక్స్ నుంచి సపరేట్ అయిపోతుంది. ఆ విధంగా టర్మినేషన్ జరుగుతుంది. సో టర్మినేషన్ అనేది 2 మోడల్స్ లో జరుగుతుంది. వన్ ఈజ్ టార్పిడో మోడల్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ అల్లోస్టెరిక్ మోడల్. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఈ క్లాస్ మీకు బాగా అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ ఈ క్లాస్ మీకు యూస్ఫుల్ అనిపిస్తే తప్పకుండా ఈ వీడియోకి లైక్ ఇవ్వండి. మీరు ఇంకా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నా ఛానల్ని మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్.